أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آج کا بیان ہے قبر کی وحشت سے بچنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر غفاری، جب تم سفر کا ارادہ کرتے ہو تو زاویہ راہ تیار کرتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے طویل راستے کا سفر کیسے کرو گے؟ اے ابو ذر غفاری، میں تمہیں ایسی چیز نہ دوں جو تم کو قیامت کے دن نفع دے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ضرور ارشاد فرمائیے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کے لیے سخت گرمی کے دن روزہ رکھو. قیامت کے دن کے لیے سخت گرمی کے دن روزہ رکھو. قبر کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اندھیری رات میں نفل 2 رکعت پڑھو. اے امور قیامت کی حجت کے لیے حج کرو، مسکین پر صدقہ کرو، حق بات کہو اور بری بات کہنے سے خاموش رہو. یہ سب باتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی. رات میں جب سب سو رہے ہو اس وقت اللہ عز و جل کی عبادت کرنا نہایت ہی عظیم سعادت ہے. نہ معلوم کون سی گھڑی مقبولیت کی ہو اور ہماری آخرت سنور جائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رات میں ایک ایسی ساعت گھڑی ہے کہ مرد مسلمان اس ساعت میں اللہ عز و جل سے دنیا و آخرت کی جو بھلائی مانگے اسے دے دیں گا، اور یہ ہر رات میں ہے. یا الہی، جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، کرسیوں کے لب سے میں ربنا کا ساتھ ہوں. آدھی رات کے وقت 2 رکعت پڑھنا دنیا کے ہر عظیم نعمت سے بھی عظیم ترین نعمت ہے اور صرف مقدر والوں ہی کا حصہ ہے. تو مقدر والے بن جاؤ اور رات میں نفل نماز پڑھو. رات کو اپنی نیندوں کو خراب کرو اور رات میں مقدسوں والوں ہی کا حصہ بن جاؤ. پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، رات میں مقدس والوں ہی کا حصہ بن جاؤ. 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے. آدھی رات کے وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہر عظیم نعمت سے بھی عظیم ترین نعمت ہے اور صرف مقدر والوں کا حصہ ہے. تو مقدر والے بن جاؤ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آدھی رات میں بندے کا 2 رکعت نماز پڑھنا اور دنیا اور اس کی تمام اشیاء سے بہتر ہے. اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں یہ 2 رکعتیں ان پر فرض کر دیتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رات کی عبادت ہمیشہ نیک لوگوں کا معمول رہی ہے تو نیک لوگ بن جاؤ. رات کی عبادت ہمیشہ نیک لوگوں کا معمول رہی ہے تو نیک لوگ بن جاؤ. اور یہ اللہ عز و جل کے قرب کا ذریعہ بھی ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی. نیز اس سے جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہے. چنانچہ مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تمہارے لیے لازم ہے کہ رات کو عبادت کیا کرو کیونکہ ایک گزشتہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے. نیک لوگ بن جاؤ. نیک لوگوں کا گزشتہ طریقہ ہے کہ رات میں عبادت کرنا، تو نیک لوگ بن جاؤ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں. بے شک رات کا قیام اللہ تعالیٰ عز و جل کے قرب کا سبب، گناہوں کا کفارہ اور گناہوں سے روکنے والا ہے. اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ بدن سے بیماریاں رفع کرنے والا ہے، نیکی کی بات کرنے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، اور جب سب لوگ سو رہے ہو اس وقت اٹھ کر اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے کو جنت کا عظیم الشان محل عطا کیا جائے گا. پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہمارے اسلام مذہب میں کتنی سہولتیں ہیں لیکن ہم بدنصیب بدبخت اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. بدنصیب بدبخت ہم لوگ ہیں جو اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے. اللہ ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن جو ہوتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ جب ہم مرد حضرات سے میں کہتی ہوں صرف وہ مال کے پیچھے بھاگتے رہتے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ قرآن کے تلاوت کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے. یہ مال کچھ کام آنے والا نہیں ہے قبر میں. یہ مال قبر میں تمہارے کام نہیں آنے والا ہے. میں اغنی عنی مالیہ، افسوس کہ میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. تو وہاں قبر میں جا کے افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ تم دنیا میں افسوس کرو اور دنیا میں مال کے پیچھے نہ بھاگو. دنیا اسباب سے چلتی ہے، مال کی بھی ضرورت ہے، لیکن مال کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی چاہیے. ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے، تلاوت قرآن کرنی چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے. ہمیں مال کی بھی ضرورت ہے اور آخرت کی بھی ضرورت ہے. دنیا کی بھی ضرورت ہے اور آخرت کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس قدر بھی مال کے پیچھے مت بھاگو کہ تم آخرت کو بھول جاؤ. دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا فانی ہے اور فنا ہونے والی ہے. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. تو تم ایسے اعمال کرو جو تمہارے ساتھ تمہارے قبر میں آئے. راتوں کی نیند خراب کرو، نفل نمازیں پڑھو، تہجد کے پابند بن جاؤ، راتوں میں عبادتیں کرو.
ताकि तुम कब्र में सुकून से सो जाओ। अब का सुकून खराब करोगे तो कब्र में सुकून से लेटोगे, अब का सुकून खराब करोगे तो कब्र में सुकून से सो जाओगे और तुम्हारी मंजिल इंशाअल्लाह जन्नत होगी। तो प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, माल के पीछे भागोगे, माल यही रहने वाला है। तुम्हारे बीवी बच्चे मिल बांट के तकसीम करेंगे, खाएंगे, तुमको पूछेंगे तक नहीं। मर गया चला गया, मगफिरत की दुआ तक करना नहीं पूछेंगे। जिसके लिए तुम कमाने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हो वो सब यहीं पे रहने वाला है। और कब्र में जाने के बाद तुम सिर्फ अफसोस करोगे, उसके सिवा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके सिवा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, बेहतर है कि तुम दुनिया में ही कुछ ऐसे आमाल करो, नेक आमाल करो जो तुम्हारे साथ कब्र में आए, जो तुम्हारे साथ कब्र में आए और तुम्हारी आखिरत संवर जाए। तो आखिरत की फिक्र में लग जाओ, तो आखिरत की फिक्र में लग जाओ। दुनिया की फिक्र छोड़ दो, दुनिया किस काम की है, दुनिया फना वाली है और बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हमें अल्लाह ने ज़मीन पर फैलाया भी है और लौट के भी उसी के पास जाना है। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुशरून, कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुशरून, कि उसी ने ज़मीन में फैलाया है, उसी के पास हमें लौट कर जाना है। तो अल्लाह के पास मांगो, जो कुछ तुम्हें मांगना है अल्लाह के पास मांगो। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन अता करने वाला है। इंसान से मत मांगो, इंसान के पास मत गिरगिराओ। तन्हाई में रो, रात में इबादत करो और अल्लाह के पास गिरगिराओ। तुम्हारा जाहिर बातिन जो भी अल्लाह से शेयर करो, अल्लाह ही तुम्हें देने वाला है। इंसान क्या दे सकता है? इंसान खुद मोहताज है, इंसान खुद मोहताज है। इंसान देगा तो एहसान जतलाएगा और अल्लाह की ज़ात हमेशा देने वाली है। अल्लाह के हम पर कितने एहसानात है, अल्लाह तबारक व तआला के हम पर कितने एहसानात है, हम उसको लफ्ज़ से बयान भी नहीं कर सकते कितने एहसानात है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका शुक्र भी अदा नहीं करते, हम नाशुक्री करते हैं। हमें नाशुक्री नहीं करनी है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने जो हमारे जिस्म में जो आज़ा दिए हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, हाथ कान नाक दिल जो कुछ भी है, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमत है। हमें उसका भी शुक्र अदा करना चाहिए, हमें उसका भी सदका करना चाहिए। तो प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, इसलिए कुरान जब भी पढ़ो तर्जुमे के साथ पढ़ो, क्योंकि कुरान नसीहत की किताब है। कुरान हमें क्या सिखाता है, जब तुम तर्जुमे के साथ पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। कुरान पाक में सूरह मुल्क में आयत नंबर 23 में अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है, कुल लज़ी अंशाअकुम व जअल लकुमुस सम वल अब्सार वल अफीदा कलीलन मा तशकुरून। ये आयत नंबर 23 है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, कुल हुवल्लज़ी अंशाअकुम व जअल लकुमुस सम वल अब्सार वल अफीदा कलीलन मा तशकुरून। उसी ने हमें आँख दी है देखने के लिए, उसी ने हमें कान दिए सुनने के लिए, उसी ने हमें दिल दिया है जज्बात के लिए, समझने के लिए। लेकिन इंसान अक्सर क्या करता है, नाशुक्री करता है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, मेरे इस बात पर अमल करो, मैंने जो बयान दी उस पर अमल करो, गौर करो। दुनिया किस काम की है, दुनिया में मत लग जाओ, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं उसकी फिक्र में मत लग जाओ। दुनिया की फिक्र छोड़ दो। हमारा ईमान मजबूत होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। जब हमारा ईमान मजबूत होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। हमारे ईमान में डेफिशिएंसी आ रही है, हमारे ईमान में डेफिशिएंसी हो रही है, इसलिए हमारा ईमान लो हो रहा है। तो उसे इंक्रीज़ करने के लिए हमें 5 वक्त हम पर नमाज़ें फ़र्ज़ है हमें कायम करनी चाहिए, निफिल नमाज़ें पढ़नी चाहिए, रात को उठ कर इबादतें करनी चाहिए। तब हमारा ईमान में जो हमारे डेफिशिएंसी आई है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे। बॉडी में ज़रा सी डेफिशिएंसी की आ गई, हम उसे इंक्रीज़ करने के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, विटामिन की टैबलेट लेते हैं। लेकिन ईमान में जब डेफिशिएंसी आती है तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्यों नहीं लग जाते? क्यों तुम्हें आखिरत की फिक्र नहीं है? दुनिया किस काम की है? दुनिया फना होने वाली है, बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इस बात पे गौर करो, इस बात पे गौर करो और इस बात पर अमल भी करो। जो मैं बता रही हूँ उस पर अमल भी करो। मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहनें इस पर अमल भी करेंगे और जो हमारे इस्लाम में इतनी सहूलत है उसका फ़ायदा भी उठाएंगे। जो फ़ायदा न उठाए वो बदनसीब और बदबख्त ही है, और जो फ़ायदा उठाए वो मुकद्दर वालों ही का हिस्सा है। जो फ़ायदा उठाएंगे वो मुकद्दर वालों के हिस्से में ही लिखा जाता है। तो मुकद्दर वालों हिस्से में ही तुम आ जाओ। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, मुकद्दर वालों का हिस्सा क्या होता है? रात को इबादत करना, रात को तन्हाई में अल्लाह से मांगना, नमाज़ें कायम करना, ये होता है मुकद्दर वालों का हिस्सा। तो मुकद्दर वालों बन जाओ, मुकद्दर वाले बन जाओ, बदनसीब मत बन जाओ, बदबख्त मत बन जाओ। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, मेरे इस बयान में अगर कुछ भी गलती होता है तो बराए मेहरबानी मुझे माफ़ करना। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने के में और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को तौफीक अता फरमाए और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को दीन इल्म हासिल करने की सआदत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।